ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଏକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ଟା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଏହାର ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 20/12 ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଆକାଡେମିକ୍ ପୋଜିସନ୍। ତ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲରେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ ଆର୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ eligible Indian citizens for filling in various non-teaching academic position on direct deputation recruitment basis in the Central University of Odisha। तो एटा डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बेसिस रे अछि ए जो जॉब टी। तबे यार आमे अप्लाई डेट देखिबा कोन केबे अप्लाई करा जिवो। देखो तो स्पष्ट मेंशन अछि कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड थ्रू ये जो वेबसाइट माध्यम ऑनलाइन समस्त आवेदन करें। जनवरी 19 पूर्व तो जनवरी 19 पूर्व समस्ते अप्लाई करें जो चाहते सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट अंडर जो रिक्रुटमेंट आसी। तो जो चाहते नॉन टीचिंग जो पदवी रही अप्लाई करने तो से अप्लाई करेंगे जनवरी मास 19 तारिख पूर्व। तबे कौन वैकेंसी अच्छे आम देखा। देखो मु स्क्रोल डाउन कर देखा कौन वैकेंसी सब अच्छी। देखो स्पष्ट मेंशन अच्छी कि नेम ऑफ पोस्ट ग्रुप लिखाई सालारी लेवल लिखाई कैटेगरी वाइज वैकेंसी अच्छी। तो बहुत सारा वैकेंसी अच्छी मु देखा धीरे धीरे। देखो देखो फास्ट अच्छी मेंशन अच्छी कि सिस्टम एनालिटिक्स जो गोटे वैकेंसी अच्छी जार सालारी मिनिमम रोच 15,600 रु 39,100 टंका पर्यंत। सेपरी हिंदी ऑफिसर अच्छी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट अच्छी असिस्टेंट रजिस्टर अच्छी मेडिकल ऑफिसर अच्छी प्राइवेट सेक्रेटरी अच्छी सेक्शन ऑफिसर अच्छी हिंदी ट्रांसलेटर गोटे पदवी अच्छी जूनियर इंजीनियरिंग अच्छी असिस्टेंट गोटे पदवी अच्छी। तबे आउ भी मध्य बहुत सारा वैकेंसी आसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा तरफ आउर मध्य एठी रही। देखंतु पर्सनल असिस्टेंट अच्छी जार सालारी होची 9,300 रु 34,800 टंका पर्यंत। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट रहउची सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट फार्मासिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो बहुत गुडी पदवी रहउची एवं यार सालारी मध्य भल अछि एवं डायरेक्ट रिक्रुटमेंट रहउची। तबे जो माने चाहउछन्ते अप्लाई करिया पई ए जो नॉन टीचिंग स्टाफ पाए से अप्लाई करें। आर गुड़िए एठी मेंशन अच्छी देखंतु कि ऊपर डिवीजन क्लर्क 5,200 रु 20,200 टंका पर्यंत से सालारी रोची। लैबोरेटरी असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट सेपरी हिंदी टाइपिस्ट रोची। लोअर डिवीजन क्लर्क रोची ड्राइवर रोची कुक रोची लैबोरेटरी अटेंडेंट रोची लाइब्रेरी अटेंडेंट रोची। एही भली भाबरे बहुत सारा नॉन टीचिंग पोस्ट सब आसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा तरफ। तो जो मैंने चाहते अप्लाई करने निहाती अप्लाई करंतु। देखो आहरी वैकेंसी रही। देखो जे मेडिकल अटेंडेंट रही एमटीएस बा मल्टीटास्किंग स्टाफ रही किचन अटेंडेंट रही हॉस्टल अटेंडेंट रही। तो बहुत सारा पदवी अच्छी। तो जो मैंने चाहते अप्लाई करें निहाती अप्लाई करूँ कारण सब डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बेसिस रे ही अच्छी। तो एमती केबे पदवी एते गुड़े आसेनी। तो निहाती एक खुशी खबर जो माने जॉब पाई चेष्टा करूछंती तबे एई सब पदवी पाई निहाती अप्लाई करंतु। एवं यार इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कथा आमे देखिबा। देखंत एठी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लिखा है। सिस्टम एनालिटिक्स पाई अछि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस थबा दरकार मिनिमम क्वालिफिकेशन एवं से कंप्यूटर विषय जानि था दरकार किंबा एमटेक करथा दरकार
ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୀ ଅଫିସରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ରହିଛି। ତ ସବୁ ପଦବୀର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଏମଟେକ୍ ମିନିମମ୍ ମାଗିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମିନିମମ୍ ମାଗୁଛି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି ବା MA ମାଗିଛି। ସେପରି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି MBBS ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ 55% ମାର୍କସ୍। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ମାଗିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ସେପରି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉଛି ଏହାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ସେହିପରି ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସେମି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫାର୍ମାସି, ଯେଉଁଥିରେ 55% ମାଗୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 55% ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍। ସେହିପରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମାଗୁଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ। ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ। ଲୋଅର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାଗିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁକିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି 10th ଏବଂ ସେମାନେ IT ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ସେପରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରହିଛି 10th କିମ୍ବା 10ମ କିମ୍ବା +2 ଥିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 10ମ ଏବଂ +2। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛି 10th ପାସ୍ଡ। ଆଉ କିଚେନ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 10th ପାସ୍ ରହିଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 10th ପାସ୍ଡ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା 20 ତାରିଖରୁ ଏଇ ନୋଟିସଟି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ 19 ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।